Hello everyone, welcome to my videos. Today, let me discuss the poetry session in the third poetry. A girl called Golda. So in this poetry, we have to discuss about in this class. So which are the important and then 1 and 2 marks question and answers. Let me explain now. The title, A Girl Called Golda. ಸೊ ಈ ಗರ್ಲನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ is to be written by David Batsins. Look at that picture. So this poetry, it is to be tells about a girl that she is Betty Cuthbert. So in this the 1956 the Olympics in Melbourne, and in 1964 Olympics in this Tokyo. The 1956 and the 1964, in these 2 years that she is got to own the Olympic medal. So that reason how she has doing that efforts in this Olympic, so that's reason she is called as the golden girl. Okay, about this poem, A Girl Called Golden, is written in the praise of this Betty Cuthbert. So ಈ ಪೊಯಮ್ನ ದ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಥ್ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಸ್, ಅದನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So she was great and had won the 3 gold medals in the year the 1956 Olympics game in Melbourne, and one more at the 1964 the Olympics in the Tokyo. Okay, next we have to see there the 1 must questions in this poetry. So what is the name of a girl? Okay, directly I told the answer. The A, Betty Cuthbert. And then second one, the name of the poet. Okay, who wrote the poet? Okay, the poet name is David Batson. So what was Betty's talent? So our talent ಯಾವ ಗೇಮಲ್ಲಿತ್ತು? It is to be running. And then fourth one, so what was Betty practicing for? So a Betty Cuthbert girl, she is practicing for this Olympic game. So about how many medals do you think Betty won? She got there are the 4 medals she has to win in his life. So Betty Cuthbert was from Dash country. She is Australia. When schoolmates were walking, the Betty used to. So our friends ಎಲ್ಲ ತಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, but at that time the Betty Cuthbert, she is running. ಆಕೆ
She has to do the work for this hard into practices for the Olympic game. So Betty trained to run when others were. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾತ್ಬೋರ್ಡ್ ಈಕೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ನೌ. The poet says the running is the feel of fresh air and dash. So according to that poet, he has to say that so running ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to feel the fresh air ಅನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ and then the sunshine, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಸೇರಿ. So Dash recognized Betty. So at that spirit and that enthusiast in the Betty Catboard, his coach was recognized this spirituality. And the next one. So Betty showed her when her dash were hatching. So Betty showed her when her. So when she is doing the hard work to practice for the sprinter game. So at that time, so dash were hatching. So okay, muscles ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶೇಕನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಆಚಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶೇಕ್. ಸೊ ಏನು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. Betty's schoolmates run and she dash. She to the sprint. ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ, ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಗೇಮು. ಸೊ ಅದನ್ನು ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇವನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. That she spent the most of this time to pass away the game Olympic. So Betty Catboard won the 3 gold medals at the year the 1956. Knowing that the dash could only be earned. So knowing that the winning could only be earned. Okay, let me see that. Answer the following questions in 1 or 2 sentences each. So what was the secret that made Betty Catboard seem fun? So when Betty Catboard, has to doing the work, so at that time, that secret had we seen fun. So that secret is that the made her seem the fun or the feel of fresh air and sunshine and on the breeze of air. So ಯಾವಾಗ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾತ್ಬರ್ಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೇಮ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡನ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸು ಓಟದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫೀಲ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ತಾಜಾತನವಾದಂತಹ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ತನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಸನ್ಶೈನ್, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ತಿರೋದು, ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಮಂದವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ತನಗೇನೋ ಒಂಥರ ಮುದ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಬ್ರೀಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಲೋಸ್, ಯಾವಾಗ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹರ್ ಹೇರ್, ಅವಳ ಹೇರು
ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ she is has to feel them. So that is the secret of made by the Betty Cathbert. Look at the second question. So what made the coach to recognize her was special? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕೋಚು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಕೋಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆಯ ಕೋಚು ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕರೇಜ್, ಧೈರ್ಯವಾದಂತಹ ಹುಡುಗಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಬೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾತ್ಬರ್ಡು ಯಾವುದನ್ನು ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹರ್ ದ ವಿಲ್ ಒನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ವರ್ ಆಚಿಂಗ್. ಸೊ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೋಸ್ ಟು ದಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. So at that time his muscles were aching. What should be remembered according to the poet? So according to the poet, at that time she has to remember the time to be remembered the rest of her year. ಆಕೆಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್? ಎಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಶಿ ಗ್ಲೋರಿ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೈನ್ಡ್ ಹರ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ at that ending stage she has won the gold medals. Who is the poet speaks about? The poet the speaking about that Australian athlete by the name the Betty Cathbert and or Elizabeth ಕ್ಯಾತ್ಬರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 10th one question, it is also one of the very important, I already told that. 9th one, what according to the poet makes Betty to run fast? So according to the poet, when Betty she is run fast, what she has feel now? So at that time she has to feel to the fresh air and then sunshine, feel Betty to run faster. So what did Betty do when her schoolmate were playing? ಆಕೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಎಂಜಾಯ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಮ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ದ ಟ್ರೈನ್. ಆವಾಗ ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ತನ್ನ ಗೋಲಿಗೋಸ್ಕರ. So who is the poet? The poem A Girl Called Golden. The David Babson is the poet of the poem The Girl Called Golden. And the next we have to see the extract in this poetry. So why did you run? ಯಾಕೆ ನೀನು ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Who does you refers to? ಇಲ್ಲಿ you ಅಂತ ಅಂದರೆ that golden girl, that her name is the Betty Cathbert. Who said this and what made him to say so? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರು? The poet, the David Babson said this. He asked to her that, so why did she run when her classmates were walking? ಸೊ ನೀನು ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಲೈನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ರನ್?
ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಆಥರ್ ದ ಡೇವಿಡ್ ದ ಬ್ಯಾಸ್ಟನ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಶಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ಯಾಕೆ ಆಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ರೇಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಬೆಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ವೆನ್ ಹರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಮೇಟ್ ರನ್ನರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ರನ್. ಯಾವಾಗ ಆಕೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆಕೆ ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಬೆಟ್ಟಿ ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಟ್ರೈನ್, ಯಾಕೆ ನೀನು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆರ್ ಟು ರನ್ ವೆನ್ ಹರ್ ಮೇಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ವರ್ playing. So what was the secret? So this line, it is to be said to the David Batson. So what was the secret that made her fun? The secret that made her to fun to feel as to that fresh air and the sunshine that stays after the breeze in her hair. ಆಕೆ ಓಡುವಂತಹ ವೇಗ ಆಕೆ ಹೇರ್ನಲ್ಲಿ it will be that the flows, and then she has to feel to that the fresh air and to that the sunshine. And the next, the 3 marksಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ 4 marksಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ one of the very important question. Look at this. So do you think the title A Girl Called Golden is appropriate? So give reason. So ಯಾಕೆ that poet he has to give on the title of this A Girl Called Golden ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು? ರೀಸನನ್ನು, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, let me see that answer. It is an appropriate title. The Betty achieved her success after a lot of training, perseverance, and the hard work. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎ ಗರ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಹರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸರ್ವಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಎ ಓರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೈನ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ, she also turned out into the star performing, gathering those gold medal after putting in all the hard work. It is an appropriate title. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದಿರು, ಓರ್ ಅಂದರೆ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾತ್ಬರ್ಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ಟು ಓನ್ ದ 3 medals ಇನ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾರ್, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೈನ್
For Farfine gathers those gold medals after the putting in all the hard. ಸೊ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಓನ್ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಥ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಓನ್ ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್. The three medals in the 1956 in the Melbourne and the 1964 at the Tokyo ಕೂಡ she is won the Olympics. Overall she got the 4 Olympic medals. Okay, this poetry sessions is over. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Thank you.